Namaskar, welcome to TTV Talk Show To The Point. This program is presented by Aussies Group, Aussies Education and Migration Consultants. They are in Adelaide, Sydney, Melbourne, Perth and Brisbane. They deal with professional year, education, migration and PT programs. And this program is supported by Sage Homelands Adelaide. आज यो 5th episode र आजको एपिसोड एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किन भन्दाखेरि we'll be talking with laws and life in Australia. So on the topic, we'll be talking with our very special guest. He's Moti Naral. He is a lawyer. He's currently working with his clients in different fields in the matters of family, work, visas, issues, properties, and many other fields. I want to take this opportunity to welcome you to this studio today. And thanks for coming. Namaskar. Thank you very much for invitation, and I feel privileged to be able to talk about laws and what it's like, living within the boundaries of law in Australia with you. Thank you. Thank you, Moti ji. So, म एउटा तपाईको पर्सनल र करियर लाइफ को क्वेशनबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु आजको टक शो. हजुर. How did it happen you study law and why did you choose this career? Yeah. It was a little bit of accident. I became a lawyer accidentally. म पहिलाचोटि चाहिँ 2008-9 मा अस्ट्रेलिया आएको हैन as a student on a student visa to study nursing. I started career as a nurse. I studied enrolled nursing and I became an RN, registered nurse, and I started working in hospitals. And when I was working in about 2012-2013 when I graduated, my career motivation was that I wanted to go into a medical field to start off with. And during that time, I was thinking about should I do medicine or do I do something else? And then in that time, it hit me to say that look, there are lots of doctors, medical professionals already from Nepalese background in Australia, but I did not find anybody practicing law in South Australia, especially from Nepalese background. Our population was growing at that time, and what can I do that I can make myself a little bit useful? I always had a bit of a passion for advocacy, talking about social issues, going in fight for interesting life exactly. अनि त्यो सोचेर चाहिँ के मैले के चाहिँ एक योगदान दिन सक्छु त हैन हाम्रो सोसाइटीमा भोलि गएर always has been thinking about future, what can I do? अनि त्यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ के छैन भन्ने कुरामा चाहिँ ए लयर छैन. त्यसो भने मलाई अब बोल्न पनि एकदमै मन लाग्ने हैन. त्यसपछि मलाई अब इन्ट्रेस्ट पनि थियो हैन रिडिङहरु गर्नको लागि ल पोलिटिक्स मलाई एकदम मन पर्ने. त्यो भएर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको. 2014 Flinders University. Yes. That's good. Thank you. So currently you are practicing as a lawyer. Yes. And what are your fields of expertise as a lawyer and as a professional? Yeah. Well, yes. I am practicing as a lawyer. I'm with a law firm in South Australia called Equitable Law. I was admitted in South Australian Supreme Court in 2017. So our law firm actually does a lot of stuff in terms of not just one particular field. So we deal with criminal law. My boss, he's got an experience about 30 years. He's been in this, in the area of criminal law for that. We also have commercial law, which means dealing with sale of business contracts, reviewing employment contracts, workplace right, and so forth. We also deal with a lot of property. When I said property law, we do a lot of conveyancing. Particularly now, in terms of conveyancing, there are a lot of Nepalese people who are buying properties, and they do need that kind of services. So we have started providing conveyancing services as well. So if you are buying or selling land, property, business, we can provide that kind of service. Given that I'm a migrant myself, I always had that affinity to provide services towards, the migration services and so forth. So I deal with migration law as well. When I say migration law, most of the time I don't deal with, visa application and so forth. We deal with like appeal with the AAT, going to the court and so forth. And then lastly, we also provide services about wills and state writing wills and so forth. So we do a variety of services. That's a long list of services you provide. Exactly. And not just that, if there is any other issues like domestic violence cases, divorce, family matter, we can do that as well. I want to ask you, what are the challenges and problems you see, especially in our Nepalese community here in Adelaide and Australia-wide?
Yeah. Look, once the population starts growing, there is a similar kind of socio problem also emerges, होइन. अब मेन गरी मैले अहिले देखेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति अझै पनि कम छ हाम्रो लको लिगल स्ट्रक्चरको, होइन, कसरी कानुनले काम गर्छ अस्ट्रेलियामा, स्पेशली साउथ अस्ट्रेलियामा. हाम्रो के छ, अस्ट्रेलिया भए पनि हरेक राज्यको आफ्नो आफ्नै लिगल सिस्टम छन्, आफ्नो आफ्नै कोर्ट छन्, आफ्नो आफ्नै सिस्टम छन्. त्यो हरेक राज्यमा फरक पर्छ क्या. अनि त्यसको बुझाइ हामीसँग अझै छैन. हामीसँग कानुनको बुझाइ कहाँबाट छ भन्दाखेरि अर्को साथीलाई के पर्यो, अर्को मेरो नेबरलाई के पर्यो, मेरो फ्यामिलीलाई के पर्यो, उसले के गरेको थियो त्योबाट बुझाइ छ. तर एक्चुअल हाउ द ल वर्क, हाउ द सिस्टम वर्क्स भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ अझै पनि छैन. मेरोमा आउनुहुन्छ, मेरो क्लाइन्ट्सहरू आउनुहुन्छ, मसँग कुरा गर्नुहुन्छ, होइन, मेरो क्रिमिनल म्याटर भयो, मलाई यस्तो पर्यो, होइन, मानव अब एसल्ट भयो, कसैलाई मैले हिर्काइदिएँ, अनि आएर कुरा गर्नुहुन्छ, अब के गर्ने त, सर्ट आउट गरौँ न त हामी दुईजनामा भनेर भन्नुहुन्छ, होइन. द्याट्स नट हाउ इट वर्क्स. वन्स इट्स अ क्रिमिनल म्याटर, इट्स नट बिट्विन यु एन्ड द भिक्टिम, इट्स बिट्विन यु एन्ड द स्टेट. होइन, नाउ द स्टेट इज इन्भल्भ, यु निड टु डिल विथ द स्टेट. त्यस्ता अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति कम छ. अनि अहिले अब ग्रोइङ इस्युज भनेको अभियसली त्यो हुन्छ नि, आई थिङ्क इट्स नट जस्ट इन आवर कम्युनिटी, विदिन जेनरल पपुलेसनमा पनि छ. अब घर बसेका छौँ, कोरोना भाइरस छ, यो छ, होइन, अब काम छुटेको छ, पैसाको प्रब्लम छ, डोमेस्टिक भाइलेन्सका केसहरू अगाडि आइरहेका छन्, होइन, फ्यामिली सेपरेसनको इस्युजहरू आइरहेको छ. अब क्रिमिनल म्याटरहरू पनि, ड्रिङ्क ड्राइभिङ, यस्ता विभिन्न समस्याहरू. That's good. I want to ask you, like, especially एउटा हेजिटेसन्स छ यहाँ समाजमा चाहिँ, म एउटा कोर्टमा या लयरकोमा जाँदाखेरि I'm a student, I am not a citizen or a PR, and do I get like an assistance, or can I get like support from the government, or like kind of मेरो भिजा नै क्यान्सल हुने हो कि भन्ने किसिमको they are like kind of afraid to go and approach a lawyer. So in this case, like as a lawyer, what do you suggest? त्यो चाहिँ हाम्रो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता इस्युजहरुमा अलिकति आफूलाई अब हाम्रो ब्याकग्राउन्ड के छ भन्दाखेरि जय झगडामा पर्नु हुँदैन, लफडामा पर्नु हुँदैन, हैन, लिगल इस्युजमा कोर्ट कचेरी गर्नु हुँदैन भन्ने छ. हाम्रो यहाँ चाहिँ म के सल्लाह, एउटा सुझाव आज मैले एउटा मेसेज स्पेशली फर द स्टुडेन्ट, एउटा मेसेज चाहिँ अगाडि के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि राइट्स आर प्रोटेक्टेड हुन्छ नि. It might not happen straight away what you want to happen, but you've got the same rights as permanent resident and citizen and so forth. Especially criminal matter मा के छ भन्दाखेरि criminal matter मा हाम्रो मेडिकेयर, यो कति मान्छेलाई थाहा छैन, जुन मेडिकेयरले हेल्थ राइट्सहरु दिन्छ नि, त्यस्तो बरु मेडिकेयरमा पीआर सिटिजन स्टाफहरुलाई चाहिँ छैन होला, हैन. तर लिगल एड भन्ने जुन दिन्छ नि, त्यो चाहिँ लिगल एड चाहिँ स्टुडेन्ट भए पनि अवेलेबल हुन्छ, हैन, टेम्पोररी रेजिडेन्ट भए पनि अवेलेबल हुन्छ, पर्मनेन्ट रेजिडेन्ट र सिटिजनलाई त छँदैछ. भनेपछि लिगल एड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि अब कुनै पनि कुरा कानुनी कुरा गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ जेल जाने सजाय चाहिँ तपाईलाई छ, तपाईले त्यस्तो काम गर्नुभएको छ जहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जेल हुन सक्छ भने you can apply for a legal aid. Doesn't matter whether you are a student, whether you are a temporary resident, you are a permanent resident. So legal aid is a service provided by the government. Legal aid means they give money. So it doesn't mean that like you need Medicare. Yes, they actually give money to the lawyers to represent you, and you can choose which lawyers you want to go to. You doesn't need to appointed by the government, हैन. Legal aid भनेको एउटा एप्लिकेसन हो, त्यसमा फिल आउट गर्ने, ल मेरो यस्तो यस्तो प्रब्लम पर्यो र मसँग पैसा छैन, मलाई चाहिँ म कोर्ट जानु पर्ने छ, मसँग खर्च छैन भन्यो भने त्यसपछि सरकारले चाहिँ तपाईको एउटा कुरा के उनीहरुले हेर्छ भन्दा आम्दानी हेर्छ. तपाईसँग इन्कम छ कि छैन, र इन्कम र तपाईको चाहिँ वेल्थ छैन भने चाहिँ you've got no money to hire a lawyer, then they will pay you. Now, international student को कुरामा के हुन्छ कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि they will also assess whether your parents can pay for it or not, हैन. यदि तपाईको फ्यामिलीले चाहिँ तपाईलाई सपोर्ट गर्न सक्छ भने you might not be eligible, but I always explore. And also good thing is once you go and see a lawyer like us, you don't actually need to do the application. We do the application on your behalf. So हामीले तपाईको एप्लिकेसन गर्छौं, एप्लिकेसन बुझाउँछौं, त्यहाँबाट अप्रुभ भयो भने ल अप्रुभ भयो, हामीलाई चाहिँ सरकारले पैसा तिर्छ, तपाईले तिर्नु पर्दैन भन्दा हुन्छ र हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं. अप्रुभ भएन भने चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दा लुक तपाईको अप्रुभ भएन, कति तपाईले तिर्न सक्नुहुन्न भने पनि लयरहरुकोमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रो बोनो भन्ने हुन्छ के एउटा. हरेक वर्ष हामीले सर्टेन आवर चाहिँ
फ्रीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ टु मेक श्योर द्याट वी आर advocating for the social justice. And we've got, as an equitable law firm, we've got the same issues and we provide those pro bono services. I've done a lot of pro bono in terms of NRNASA, हाम्रो local community. कतिचोटि मैले हजुरसँगै पनि कुरा गरेको छु, तपाईले नै रिफर गरिदिनुहुन्छ, त्यस्तो मैले फ्री सर्भिस पनि प्रोभाइड गर्छु. सो त्यो on top of that, especially स्टुडेन्टहरुको लागि, टेम्पोररी रेजिडेन्टहरुको लागि चाहिँ मैले के भनेको छु, मेरो इनिशियल कन्सल्ट अलवेज फ्री छ. जहिले पनि मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ र मैले हेल्प गर्छु. मैले सकिन भने कहाँ जाने त भनेर त्यो गाइडेन्स पनि प्रोभाइड गर्छु मैले. तर राइट्स आर प्रोटेक्टेड, सो यु डु नट हेजिटेट टु कन्ट्याक्ट लयर्स. सो कुनै बेलामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी आर टकिङ अबाउट द क्रिमिनल केस नाउ, बट समटाइम्स अब भनौँ एउटा फ्यामिली भायोलेन्सको कुराहरू, त्यस्तो कुराहरूमा पनि लिगल एडले हेल्प गर्छ. फ्यामिली भाइलेन्सको कुरामा यदि क्रिमिनल म्याटर छ भने, किनकि जस्तो फ्यामिली भाइलेन्स भइसकेपछि तपाईको चाहिँ लाइक डिफरेन्ट लाइक डिभोर्स एन्ड एउटा त्यो एउटा ह्यारेसमेन्टको केसेसहरूमा त्यो in case you need to go to a lawyer. डोमेस्टिक भाइलेन्स केसहरुमा चाहिँ यदि जसलाई चाहिँ चार्ज लगाएको छ, जस चाहिँ जेल जाँदैछ नि, उनले चाहिँ त्यो एक्सेस गर्न पाउँछ, तर अर्को पार्टीले चाहिँ गर्न पाउने भन्ने होइन के. जस्तै तपाईँ डिभोर्स गर्नु पर्यो रे, डोमेस्टिक भाइलेन्स केस भयो र डिभोर्स गर्नु पर्यो भने डिभोर्स इज अ सिभिल म्याटर. त्यो चाहिँ बिट्विन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हैन. त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ तपाईले लिगल एड पाउनुहुन्न. That's we have to do from our personal expenses. यसमा चाहिँ गभर्नमेन्ट कुनै एसिस्टेन्स छ यसको लागि? गभर्नमेन्ट like free of cost they do with this legal issues like divorce, especially divorce, especially family matters ma, family cases haru धेरै हुन्छ के. जस्तो किनकि we live in the family, yes. And the case mostly happens like I say 50% of the case happens from the family. Yeah. So अब family law मा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो तपाईको family law is a broad thing के हैन. जस्तै हामीले के सोच्छौं भन्दा डिभोर्स भनेपछि डोमेस्टिक भाइलेन्स भएपछि डिभोर्स, चाइल्ड प्रोपर्टी सबै कुरा त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ. द्याट्स नट ट्रु हैन. त्यो सबै डिफरेन्ट कुराहरू हुन्. डोमेस्टिक भाइलेन्स क्रिमिनल म्याटर हो. डोमेस्टिक भाइलेन्सको कारणले अब तपाईले डिभोर्स लिँदै हुनुहुन्छ भने डिभोर्स तपाईको क्रिमिनल म्याटर भएन, त्यो तपाईको सिभिल म्याटर भयो. डिभोर्स गर्नु भनेको छुट्टिने एउटा प्रोसेस, एउटा एप्लिकेसन हो. प्रोपर्टी छुट्याउने अर्को एप्लिकेसन हो. बच्चाको कसले रेखदेख गर्ने भन्ने अर्को एप्लिकेसन हो हैन. त्यसैले डोमेस्टिक भाइलेन्सको क्रिमिनल म्याटरमा गभर्नमेन्ट हेल्प हुन्छ. अब डिभोर्सको म्याटरमा कतिको गभर्नमेन्ट हेल्प हुन्छ भन्ने कुरामा के हुन्छ भन्दा एउटा कुरा चाहिँ यदि तपाई सिनियर्स कार्ड छ, तपाईसँग हेल्थ कार्ड छ, कन्सेसन कार्ड छ भने कोर्टको एप्लिकेसन फीमा चाहिँ डिस्काउन्ट पाइन्छ. नर्मली कोर्टको एप्लिकेसन फी $940 लिन्छ हैन कोर्टले डिभोर्स फाइल गरेको. यदि तपाईसँग त्यस्ता हेल्थ कार्डहरु छन् भने, त्यो कन्सेसन छ भने चाहिँ $300 मा चाहिँ एप्लिकेसन फी हुन्छ. ओके, द्याट्स गुड. तर लयर फीहरु चाहिँ त्यस्तो सपोर्ट पाइन्छ. र कस्तो कुराहरु हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट्सहरु स्पेशली यहाँको इभन PR सिटिजनहरु पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि they have some cases regarding employer or like colleagues or like different cases हरु हुन सक्छ फ्यामिलीमै पनि, र they feel like scary kind of thing going to police or going to court and going to lawyer. र भोलि फ्युचरमा जस्तो भनौँ तिनीहरूले एउटा कोर्टमा केस दर्ज गरेको छ या भनौँ एउटा कुनै केस चलिरहेको छ उसको लाइफको, त्यस्तो केसेसहरूले उसको फ्युचर करियरलाई या भनौँ उसको लाइफलाई के इफेक्ट पार्छ? अब कुनै पनि कुरामा चाहिँ यदि कोर्ट केसेस भइरहेको छ भने मेन्टल स्ट्रेस हुने, मेन्टल हेल्थमा इम्प्याक्ट हुने हैन, अब करियरमा फोकस गर्न नसक्ने, यस्ता जेनरल कुराहरू त छँदैछन् हैन. तर जस्ट बिकज यु आर आस्किङ फर योर राइट्स, जस्ट बिकज you are fighting for what belongs to you. For example, वर्कप्लेसमा तपाईले चाहिँ राइट्स पाउनु भएन, तपाईलाई चाहिँ ह्यारासमेन्ट गर्यो, बुली गर्यो, त्यो केसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो आवाज उठाउनु भयो र तपाई चाहिँ कोर्ट जाँदै हुनुहुन्छ नि, that does not affect your career. Actually it shows that you are a strong person. You've got ethical and integrity issues that you can raise. त्यसले त अझ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ हैन. र कहिले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ करियरमा इस्यु हुन्छ कोर्ट केस भयो भने, क्रिमिनल म्याटर लाग्यो भने हैन, तपाईले चाहिँ झगडा गर्नुभयो, कसैलाई हिर्काउनु भयो, के गर्नुभयो, चोरी गर्नुभयो, त्यस्तो गरेर तपाईलाई चाहिँ यदि कोर्ट केस लागेको छ भने पुलिस चेकहरु नराम्रो आउन सक्छ, भोलि कन्भिक्सन हुन सक्छ. त्यस्ता कुराहरुमा तपाईले चाहिँ आफूले गल्ती गर्नुभएको छ भने obviously there are things that you need to consider. You get red marks हैन. Exactly, just because you are fighting for your rights, either if you are proved wrong, still
त्यो हुँदैन त्यो क्रिमिनल म्याटर होइन नि त सिभिल म्याटर हो सिभिल म्याटरमा चाहिँ स्टिल हारेर केही फरक पर्दैन के तपाईले हार्नु भयो भने केही फरक पर्दैन किनकि त्यो दुईजनाको कोर्ट भनेको के हो केस भनेको के हो दुईजनाको कुरा मिलेन हैन को राइट को रङ पत्ता लगाउने हो कोर्टले भन्दियो को राइट को रङ हो तपाई रङ हुँदैमा तपाईले चाहिँ करियरमा तपाईको इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने छैन ओके सो भोलि गएर भनम if you are making a police clearance or something and suppose somebody has lost the case and त्यसले इफेक्ट गर्छ भन्ने no civil matter हारेर unless you are a criminal you don't have problem with it त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ कहिले काहीँ के आउन सक्छ भन्दा अहिले कुराहरु आइरा छ अलिकति मैले एक्सप्लेनेसन दिनुपर्छ यो मैले के अब्जर्भ गरेको छु भन्दा कहिले चाहिँ तपाईलाई इम्प्याक्ट पर्न सक्छ भन्दाखेरि पुलिस चेकहरु त्यस्तोमा होइन तर तपाईले चाहिँ कसैलाई मनी अ गर्नुहुन्छ हैन तपाईले पैसा लिनु भयो सापटी लिनु भयो त्यस्तो लिनु भयो र तपाईले फिर्ता गर्नु भएन हैन र यदि कसैले चाहिँ कोर्ट केस गरेर यदि कोर्ट केसमा उनीहरुले जित्यो तपाईले चाहिँ हार्नु भयो भने त्यो पैसा नतिरेको दाग चाहिँ तपाईलाई सधैं बसिरहन्छ त्यहाँ किनभने तपाईको क्रेडिट स्कोर हुन्छ नि त त्यस्तो तपाईले कसैसँग पैसा लिएर आउँछ अहिले एक्ज्याक्ट ओके नो आई विल टक टु सो म एउटा क्वेशन्स लिन चाहन्छु एकजना भनम ऑडियन्सले पढाउनु भएको छ उहाँले he came with his like kind of fake wife भनम ओके arrangement गरेर आको wife they came as a student and भोलि गएर the relationship didn't last because they of course it was not real र later on she went back to Nepal and she filed a divorce case as well over there while she had already done over here because they already are engaged and marriage in certificate anyways and she claimed half of the property back home because she said she was the wife so he doesn't want to go back home so in this case how can he deal with this issue र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको डिभोर्स म्याटर एउटा हो हैन प्रोपर्टी म्याटर र अब obviously किड्सहरु त हुनुहुन्थेन होला हैन त्यो अघि मैले भने नि त्यो म्याटर छुट्टै छुट्टै it's been 2 years अब अहिले अब त्यो दुबै हस्बन्ड चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ both are here तर केस चाहिँ नेपालमा went back home and she filed a divorce case with property claim okay look अब म एउटा कुरा के मैले भन्नुपर्छ भन्दा म नेपालको लयर होइन मैले नेपालमा कहिले पनि कानुन प्र्याक्टिस पनि गरिन र मलाई साच्चै भन्ने नि म 18-19 वर्षमा अस्ट्रेलिया आएको मलाई नेपालको कानुनको बारेमा खासै त्यति ज्ञान छैन है त्यसैले नेपालमा के हुन्छ if the boy comes to you what do you suggest so here यहाँ गर्ने क्लेम गर्नु छ र यहाँ डिभोर्स गरिसक्नु भएको छ अथवा डिभोर्स गर्ने र प्रोपर्टी क्लेम गर्ने भने इट डजन्ट म्याटर व्हाट सेज इन द पेपर इफ यु आर म्यारिड यु आर म्यारिड हैन तपाईको इन्टेन्सन के थियो बिहे गर्ने बेलामा सँग मतलब भएन के नेपालमा तपाईले चाहिँ के को लागि married by legal yes so if you are married then here they have got a rights to settle the property हैन दुवै जनाले अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले के रे मिसेसले मात्रै पाउनु हुन्छ मिस्टरले मात्रै पाउनु हुन्छ भन्ने होइन यहाँको प्रोपर्टी सेटल गर्न पर्छ हाफ गर्न पर्ने हुन सक्छ त्यसपछि अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ हैन अब त्यो चाहिँ तर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मैले धेरै कुराहरु यस्तोमा आएको छ मेरो बुवाको सम्पत्ति छ नेपालमा त्यो मैले क्लेम मेरो बुढीले क्लेम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन पाउँदैन जसको आफ्नो प्रोपर्टी छ र दुई जना मिलेर त्यो प्रोपर्टीलाई unless you are separated from your father's property त्यो आफ्नो नाममा भइसकेपछि मात्रै तपाईले चाहिँ त्यसको क्लेम गर्न पाइयो not from the ancestral propertyहरु अझै उनीहरुकै नाममा छ भने गर्न पाइने यहाँ अहिले सम्म चाहिँ छैन हैन तर कुनै केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त्यो छुटाउनु पर्ने जुन हुन्छ नि त्यो कतिको केसमा के हुन्छ मेरो बुढाको मात्रै मैले क्लेम गर्न पाउँछु बुढीले क्लेम नो बुढा बुढी दुवै जनाको सम्पत्ति एकै ठाउँमा राख्ने अनि भाग लाउने यसमा अझै कुरा गर्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो समाजमा चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड इश्युको रूपमा मैले देखिरहेको छु रिलेसनशिप इश्युज हजुर फेक मात्रै हैन इभन बिहानै गरेर आएको मान्छेहरु पनि आइसकेपछि एक किसिमको मेन्टल हैन इमोशनल अनि च्यालेन्ज फाइनान्शियल च्यालेन्जेसहरुले गर्दाखेरि अनि त्यो एउटा किसिमको रिलेसनशिप डिस्टर्बेन्स धेरै भएको छ आई हैव बीन अब्जर्भिङ दिस थिंग्स हियर र भोलि गएर भनम दे हैव बीन म्यारिड एन्ड एन्गेज्ड हियर र भोलि गएर उनीहरुको फ्युचर कन्सिक्वेन्सेस या इश्युज के देख्नुहुन्छ जस्तो भनम
when they keep changing partners or getting married again and again, यसको consequences के देख्नुहुन्छ issues future को? Look, in terms of in Australia, especially in terms of you cannot get married to two persons at the same time. That's against the law. After that, if you've got a divorce and you keep marrying other people, there's no legal consequences. As long as you've done the right thing, gone through the process of getting a divorce, and then you find another partner, you want to get married, go ahead, follow the process, get married. You know, you want to get a divorce, you want to financially तपाईको social harmony नहोला, तपाईको कति capacity छ तपाईसँग त्यो sustain गर्न सक्ने, त्यो अर्कै कुरा हो, तर legally तपाईलाई केही problem हुँदैन हैन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कति मान्छेले मलाई के भन्नुहुन्छ, स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो अथवा पर्मनेन्ट रेजिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो हैन, यहाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, बिहे गर्नु डिभोर्स गर्नुभयो, त्यसपछि नेपाल जानुभयो, नेपालमा बिहे गर्नुभयो र नेपालबाट चाहिँ बिहे गरेर पार्टनर भिजामा यहाँ लिएर आउनुभयो हैन। त्यसपछि फेरि उहाँसँग डिभोर्स गर्नुभयो, फेरि अर्को मान्छेसँग बिहे गर्नुभयो बाहिर, फेरि पार्टनर भिजामा यहाँ लिएर आउनुभयो, त्यस्तो चाहिँ गर्न पाइँदैन। त्यस्तो चाहिँ तपाईको दुईटा पार्टनर भन्दा धेरै ल्याउन पाइँदैन हैन, र सर्टेन टाइमको ग्याप हुनुपर्छ त्यो गर्नको लागि, पार्टनर भिजामा गर्नको लागि। कसैले चाहिँ पैसाको लागि भनौं न, अब त्यो सर्टेन मनी लिएर उहाँबाट लिएर आयो, फेरि यहाँ गरेर यहाँ आएर डिभोर्स गर्ने त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन। तर यही बसेर तपाईको यहीको मान्छेलाई चाहिँ तपाई जतिचोटि बिहे गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर भिजाको लागि चाहिँ त्यसरी गर्न प्रब्लम हुन्छ। अनि अरु कुरामा के पनि छ भन्दा त्यो डिपेन्डेन्टमा आउनु भएको हुन्छ नि, कतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्दा पार्टनर र डिपेन्डेन्ट एउटै हो भन्ने सोच्नुहुन्छ कि डिपेन्डेन्ट भिजा होइन। पार्टनर भिजा भनेको छुट्टै भिजा हो, डिपेन्डेन्ट भनेको त्यही भिजामा तपाईको पार्टनरलाई चाहिँ लिएर आउनु अथवा तपाईको वाइफलाई चाहिँ यहाँ लिएर आउनु भएको भनेपछि तपाईलाई डिपेन्डेन्ट मा आउनु भएको मान्छेसँग डिभोर्स गरेर फेरि पछि पार्टनर भिजामा ल्याउने भयो भने मात्रै प्रब्लम हुन्छ। त्यो पार्टनर भिजामा चाहिँ आउनु भएको होइन भने तपाईलाई धेरैचोटि बिहे गरेर केही फरक पर्दैन। ओके, द्याट्स गुड टु नो। अर्को कुरा एउटा के क्लियर पनि गराउन चाहन्छु भने नि, म मान्छेले के सोच्छन् भन्दा हामी कन्ट्र्याक्टमा कुरा गरेर आएको, कुरा मिलाएर आएको यस्तो भनेर, तर द्याट डज नट मीन that you are not in a relationship. That is, the government has done assessment. So legally you are tied up. Exactly. So you have to go through the same process of getting a divorce, filing for a divorce. Government मा त उनीहरुले जस्तो भनौं Australian immigration मा they have shown as a real document, and yes, the marriage certificate to उनीहरुले real हो भनेर sign गरेको छ। Exactly. So later on, and they say it is fake marriage, it doesn't work. So it is real. No. Why you got married, intention? Yes, it's not relevant. As long as you've been married, doesn't matter why you got married. So what we suggest throughout this discussion is, please be careful when you choose your partners. Yes. Don't have multiple relationships and have issues with this, because you may face problems in future. Exactly. So try always follow the right track. Yes, that's right. So एउटा question about a girl. She is being harassed, abused, and all sorts of public defamation is done in social medias about her. Yeah. Is there any laws to punish those people who is doing that? Yeah. Is there any laws to control them? Yeah. Like sometimes they go to the police and the police said they can't do. Yeah. So how can the girl, like she's the victim, she's been harassed, she's been bullied, she's been abused in public media. So how can she get justice? Look, in terms of that, के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन वर्ड हामीले युज गर्छौं नि, जस्तै अब harassment, bullying, हैन, abused, हामीले त्यो वर्ड युज गर्छौं, तर legally त्यो वर्डहरुको डेफिनेसन छुट्टै छ के, मिनिङ छुट्टै छ हैन। Just because some people say bad thing about you or does not hold you in a high regard might not meet that threshold of bullying or harassment हैन। अब unless there is a criminal the points attached to it, the police might not be able to do a lot of things. And especially अहिले अस्ट्रेलियामा हाम्रो यो अनलाइन सोशल इश्यूजहरु यस्तो फास्ट छ कि laws are still catching up. हुन्छ नि, त्यो त्यहाँ अहिले पुगिसकेको छैन के। Having said that, there are still laws to protect you हैन। त्यो चाहिँ के हो भन्दा स्पेशली त अब नराम्रो कुराहरु भनेको छ, डिफेमेसन गरेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ it's not between police and you can't, it's not, the state doesn't need to get involved. It's the civil matter between you हैन। एकजनाले अर्कोलाई नराम्रो कुरा भन्यो, नराम्रो कुरा गर्यो भने सिभिल म्याटर हो, सिभिल कोर्टमा गएर चाहिँ कुरा गर्नु, पुलिससँग हैन, तपाईले आफ्नो लयर हायर गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि डिफेमेसन केस ल्याउनु पर्यो हैन। अब त्यो डिफेमेसन केस कोर्टमा लज गरेर डिफेमेसन कुरामा जान सकिन्छ, अनलेस देयर इज अ
क्रिमिनलाइज This is not a criminal case anyway. हो क्रिमिनल केस भएन भने चाहिँ पुलिसहरूले केही गर्न सक्दैनन् अब कस्तो कुराहरू चाहिँ क्रिमिनल केस हुन सक्छ कसैले तपाईलाई एब्युज गर्यो मार्ने धम्की दियो हैन अब तपाईको एसल्ट गर्ने धम्की दियो र त्यो धम्की चाहिँ एकदमै तपाईलाई रियल लाग्छ तपाईको घरको बारेमा थाहा छ तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ which is life threatening लाइफ थ्रेटनिङ भनेको तपाईलाई मार्छु नै होइन कि तपाईलाई हार्म गर्छु भनेर चाहिँ उनीहरूले एब्युज गरेर त्यो चाहिँ जेन्युन छ भने चाहिँ त्यो क्रिमिनल हो हैन उनीहरूले केही गर्न सक्छन् नत्र भने तपाईको चाहिँ गाली गलौचा गर्ने यस्ता डिफेमेसन गर्ने त राम्रो छैनस् त नराम्रो छैनस् भन्ने कुराहरू छ भने चाहिँ तपाईले कोर्टमा डिफेमेसन केस ल्याउनु पर्छ लयर हायर गर्नुपर्छ अनि डिफेमेसन केस लड्नुपर्छ हैन अब एउटा त्यसमा एउटा अर्को कुरा चाहिँ के थप्न चाहन्छु म भने यस्ता पर्सनल कुराहरू छन् एब्युजका कुराहरू छन् एसल्टका कुराहरू छन् भने हामीले एउटा अर्को एउटा इन्टरभेन्सन अर्डर भन्ने हुन्छ के त्यो चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौं त्यो सिभिल इन्टरभेन्सन अर्डर त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा कोर्टले अर्डर गर्छ अर्को मान्छेलाई डोन्ट कन्ट्याक्ट दिस पर्सन भनेर त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले तर त्यसको थ्रेसहोल्ड चाहिँ अलि हाई छ You work as a migration lawyer as well in MRT. Yes. When student visa is refused or rejected due to some various reasons, in what ways they can be benefited from you? How can you help them? एउटा अस्ट्रेलियामा एउटा सिस्टम चाहिँ के राम्रो छ भने नि तपाईको कुनै पनि सरकारी कर्मचारी छ नि उले कुनै पनि डिसिजन गर्छ मान्छेलाई इफेक्ट हुने भने नि त्यो सरकारी डिसिजनलाई चाहिँ हामीले रिभ्यु गर्न पाउँछौं के त्यसले गरेको किनकि पर्सनललाई धेरै डिसिजन राम्रो दिएको छ नि त केस अफिसरलाई चाहिँ धेरै डिस्क्रेसन छ नि त हैन मैले कसैको अधिकारमा मैले यसलाई भिजा दिने यसलाई भिजा नदिने भन्ने डिसिजन एकजनाले गर्छ नि त हैन त्यस्तो भयो भने सरकारले के भनेको छ भन्दा यदि तिमीलाई त्यो कुरा चित्त बुझेन भने त्यसलाई रिभ्यु गर्न पाउँछौ है भनेर चाहिँ एएटी हैन एडमिनिस्ट्रेटिभ अपिल ट्राइब्युनल भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसिजनहरुलाई रिभ्यु गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ एउटा एएटी खडा गरेको छ त्यसमा एमआरटी पर्छ हैन अब यदि तपाईलाई त्यो कुरा चित्त बुझेन भने है तपाई त्यहाँ एएटी मा लज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले त्यो कुराहरु हेल्प गर्छौं हैन लज गर्नको लागि र त्यतिखेर चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दा मैले यस्तो यस्तो कुरा भनेर चाहिँ एप्लिकेसनमा हालेको थिए तर मैले भनेको कुरा चाहिँ केस अफिसरले बुझेन भनेर चाहिँ एएटी मा जाने अब एएटी मा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यतिखेर जतिखेर भिजा एप्लाई गरेका थियौ नि हामीले त्यतिखेरको सर्कमस्टेन्सेस भन्दा अहिले सर्कमस्टेन्सेस फरक हुन सक्छ नि त जस्तै स्टुडेन्ट भिजा हाले थिए मैले म पढेको हो एक्ज्याक्टली म पढ्न गएको थिन तर मलाई चाहिँ मेरो थाहा भयो म पढ्न जानु पर्छ भन्ने र म पढ्न जान थाले अहिले चाहिँ म पढ्दै छु भने नि त्यो फ्याक्ट्स चेन्ज भएपछि हामीले चाहिँ ल है यो मान्छे चाहिँ राम्रो छ सुध्रेको छ अब भिजा दिए भने नि उनीहरुले दिन सक्ने चान्स हुन्छ के तर एएटी ले मेक डिसिजन गरिसकेपछि एएटी लाई हामीले चाहिँ के भन्छौं भन्दा मेरिट्स रिभ्यु भन्छौं के गलत डिसिजनलाई राइट बनाउने हैन तर कोर्टमा गयो भने चाहिँ कोर्टले चाहिँ गलत डिसिजनलाई राइट बनाउने भिजा म दिन्छु भनेर भन्ने होइन कोर्टले चाहिँ के भन्छ त्यो मान्छेले लफुल्ली डिसिजन गर्यो कि गरेन हैन अफिसरले लफुल्ली डिसिजन गर्यो कि गरेन भनेर मात्रै चाहिँ गर्ने सो हामीले के हेल्प गर्न सक्छौं भन्दाखेरि सर्कमस्टेन्सेसहरुलाई राम्रोसँग बुझेर एकचोटी फेरि त्यतिखेरको सर्कमस्टेन्सेस भन्दा अहिले सर्कमस्टेन्सेस चेन्ज छ अथवा त्यतिखेरको सर्कमस्टेन्सेसमा पनि केस अफिसरले चाहिँ हाम्रो कुरा बुझेन हैन हामीले यस्तो भन्न खोजेका थियौ तर उले चाहिँ यस्तो इन्टरप्रिटेसन गर्यो रङ गर्यो त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिसिजनलाई चाहिँ फेरि एकचोटी तपाईले अर्को डिसिजन गर्दिनुस् भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न पाइन्छ के That's good to know and अहिले हामी एउटा लिन्छौं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक and we'll see you after the break. Thank you. Want to study in Australia or you want to migrate? Maybe you want to have both. It could even be paving an awesome career path or getting a permanent residency. We're right here. Aussie's Group. अहिलेसम्म सुत्या हैन किन नसुत्या अस्ट्रेलियामा छोरी जोइसँग कुरा गरेर आए नि त्यहाँ उनीहरुले घर किन्न लाए रे लोन लिनको लागि कुन बैंकबाट लिऊ भन बैंक धाउँदा धाउँदा हैरान भएछन् नि ल त्यति पनि थाहा रहन्छ ती अस्ट्रेलियामै सेज होम लोन भन्ने छ त ती सम्पर्क राख्ने नि सेज होम लोन हो त नि सेज होम लोन्सले 30 भन्दा बढी बैंक तथा लेन्डरहरुबाट कम्पेयर गरेर हाम्रो लागि उपयुक्त लोन कहाँबाट लिदा राम्रो होला भन्ने कुरा पत्ता लगाइदिन्छ रहेछ ए ढुक्कले सुत बुढा ए साथी तपाईहरुले सम्झिनु भयो सेज अस्ट्रेलिया भरिमै तेज अलकाइरो माइलो
Namaskar, welcome back. We're talking on the issue Law and Life in Australia with Moti Naral ji. र मोती जी यहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा टेनेन्ट्स र स्टुडेन्ट्स या टेनेन्ट्स र अनर्सको स्टुडेन्ट्स नै भनौँ किनकि स्टुडेन्ट लाइफ फेजमा चाहिँ पर्छ टेनेन्ट्स र अनरको चाहिँ केसेसहरू धेरै नै हुन्छ यहाँ जस्तो बन्ड दिएर फिर्ता नदिने या बत्ती पानीको पैसाहरू रिटर्न नहुने या त्यस्तो किसिमको केसेसहरू डिस्प्युट्सहरू धेरै आउँछ र त्यसको लागि तपाईँले what do you suggest for legal advice? Is there any government offices or any agencies to help such issues? As a lawyer, how do you deal with this? Yeah, look, there is a fantastic thing called SA tribunal, हैन? SA tribunal establish गरिदिएको छ यस्ता सान्तिनो कुराहरू डिल गर्नको लागि के त्यसको लागि चाहिँ सरकारले पनि थाहा छ उनीहरुलाई हैन अब रेन्ट पनि अब बन्ड तिरे पनि अब 2000 1000 2000 1500 यस्ता सान्तिनो अमाउन्ट तिरेको हुन्छ इट्स नट वर्थ गोइङ टु द लयर फर दोस काइन्ड अफ स्टफ हैन अल्सो इट्स नट गोइङ टु द कोर्ट फर दिस काइन्ड अफ स्टफ त्यसैले छिटो सरितो रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सोलुसन दिनको लागि नि गभर्नमेन्टले त्यस्ता अर्गनाइजेसनहरु इस्टाब्लिश गरेको छ सो यु क्यान फाइल योर केस अन SA ट्राइब्युनल हैन साउथ अस्ट्रेलियन ट्राइब्युनल छ सेक्याट छ त्यहाँ गएर चाहिँ ट्राइब्युनलमा त्यो आफैले एप्लिकेसन दिन सकिन्छ आफैले फर्म भर्न सकिन्छ त्यहाँ के गर्ने हो फर्म भर्ने हो र आफूले गएर त्यहाँको केस अफिसरलाई आफ्नो कुराहरू राख्ने उले पनि त्यसपछि उताको मान्छेलाई बोलाउँछ कुराहरू राख्छ दुई जना कुराहरू गर्छ र उनीहरुले चाहिँ सोलुसन दिन्छ It's all free of cost or there is a small application fee but it's very very minimum हैन तर it's lot cheaper than going to court or going to the tribunal yes SECAT it's called okay अनि त्यसमा चाहिँ SECAT भित्र पनि अरु छुट्टै छुट्टै ट्राइब्युनलहरु छ त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ रेन्टल you can even google phone number and contact address हैन अनि मलाई फोन पनि गर्नु भएको छ कति जनाले म जहिले पनि उहाँलाई त्यो ट्राइब्युनल कन्ट्याक्ट मी अनि हजुर वर्किङ एज अ कन्भेन्सर को रूपमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर like for a new home buyer or somebody has already bought home or building a house what are the legal procedures or legal areas you suggest to deal with before they buying the property yes look in terms of as a solicitor we do a lot of conveyancing हैन अनि अहिले चाहिँ स्पेशली साउथ अस्ट्रेलियामा म बाहेक अरु छैनन् हैन नेपाली लयरहरु नभएको कारणले धेरै सल्लाह सुझाव लिन आउनुहुन्छ हैन म के भन्छु भन्दाखेरि कन्भेन्सर भनेको नि इट्स नट अ चोइस यु नीड टु हैव समवन इन्भल्भ एज अ लयर एज अ कन्भेन्सर व्हाइल यु आर बाइङ अ प्रपर्टी हैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ हामीले कन्ट्र्याक्टहरु रिभ्यू गर्दिने हैन तपाईको फेभरमा छ कि छैन तपाईले साइन गर्न लाग्नु भएको कन्ट्र्याक्ट भोलि लिगल रेमिफिकेसनहरु के हुन सक्छन् त्यस्ता एडभाइसहरु दिने त्यसपछि चाहिँ जग्गा एकजनाको नामबाट अर्को नाममा पास गर्दिने सरकारी कार्यालयहरुसँग डिल गर्ने उताको लयरसँग डिल गर्ने त्यो सबै काम हामी गर्छौं हैन अनि अब बिल्डिङ ल्यान्ड बिल्डहरु घरहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब अहिले किन्नुहुन्छ धेरै समय लाग्न सक्छ घर बन्दासम्म भनेपछि त्यो बिल्डरसँग धेरै इन्टरेक्सनहरु हुन सक्छन् तपाईको अधिकारहरु सुरक्षित छ कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्दिने गर्छौं के अनि त्यो चाहिँ हाम्रो काम भयो हैन अनि त्यसपछि जुन सरकारी कार्यालयसँग डिल गरेर तपाईको नाममा जग्गा पास गरिदिने काम नै हाम्रो काम हुन्छ त्यो त्यस्ता सुविधाहरु चाहिँ हामीले प्रोवाइड गर्छौं That's good. Not to be cheated from the owner, especially when we buying a property. एकजना कुनै व्यक्तिले कस्तो किसिमको पोइन्ट्सहरु he must follow so that he don't get cheated. Yeah. Look, normally के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुराहरुमा के हामीले एजेन्टसँग डिल गर्छौं घर किन्छौं एक्ज्याक्टली अनि म भठामा आउनुहुन्छ कन्ट्र्याक्ट लिएर हैन अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ अनि मैले कहिले काहीँ सोच्छु कि तपाईको 40 दिनमा लोन अप्रुभ हुन्छ त हैन तपाईको जबहरु चेन्ज भएको जस्तो हुन्छ ए हैन 40 दिनमा लेखा छ त्यहाँ तर भएन भने मेरो रियल एस्टेट एजेन्टले भनेको बढाउन मिल्छ रे भन्नुहुन्छ हैन तर उहाँले के बिर्सिनुहुन्छ भन्दाखेरि इफ यु आर हायरिङ मी एज अ लयर I am advocating for your rights, right? Real estate agent, he is an agent, not your agent. You are dealing with him, but he is not your agent. He is dealing for the vendor. So obviously he is gonna look for his interest. जसले बेच्दैछ उसको इन्ट्रेस्ट एक्ज्याक्टली त्यसैले उनीहरु त्यो गर्नलाई जहिले पनि कन्ट्र्याक्टमा जे कुरा पनि गर्नुहुन्छ नि तपाईले तपाईको रियल एस्टेटसँग एजेन्टसँग जे कुरा होस् भेन्डरसँग जे कुरा होस् त्यो कुरासँग मतलब भएन के राइटिङमा छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्छ र कन्ट्र्याक्टमा के लेखेको छ त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ अनि उनीहरुले कहिलेकाहीँ के पनि भन्छन् भन्दाखेरि लुक
तेरो फाइनान्स अप्रुभल भएन भने हामी सेटलमेन्ट डेट एक्सटेन्ड गरिदिन्छौँ यो गरिदिन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ गरिदिन सक्नुहुन्छ तर उहाँहरूले के भन्नुहुन्न भन्दाखेरि सेटलमेन्ट डेट एक्सटेन्ड हुन्छ तर त्यो एक्सटेन्ड गरे बापत तपाईँले चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ फाइन तिर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ कि त्यसैले जहिले पनि कन्ट्र्याक्ट बनाउने बेलामा फाइनान्स अप्रुभलहरूको क्लजहरू राम्रोसँग छ कि छैन बिल्डिङ इन्सपेक्सनका क्लजहरू राम्रो छ कि छैन यदि मैले टाइममा सेटलमेन्ट गर्न सकिनँ भने यदि मैले टाइममा एप्रुभल ल्याउन सकिनँ भने मलाई चाहिँ कस्ता कस्ता फाइनहरू तिर्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ त्यसैले भनौँ कुनै बेलामा भोलि गएर बिल्डरले मिस्टेक गरेको छ बिल्डिङ बनाउँदाखेरिको हैन त्यस्तो केसेसहरुमा पनि बिल्डरले नगर्दिदाखेरि can you help as well of course and that's why it's very important to make sure that when you are signing a contract you see a lawyer and get advice at that time तपाईको normally एउटा बिल्डरको भनौं कति इयर्ससम्म एउटा घरमा भनौं न एउटा ग्यारेन्टी या वारेन्टी हुन्छ लुक त्यो सबै कन्ट्र्याक्टमा डिपेन्ड हुन्छ हैन अब हरेक कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दाखेरि नेगोसिएसनमा के गरेको छ हैन अब स्ट्रक्चरल वारेन्टीहरु दिन सक्छ उनीहरुले 10 वर्षको 20 वर्षको यस्तो भनेर तर इट डजन्ट मीन दैट द बिल्डर विल लुक आफ्टर दैट दे हैव गट एन इन्स्योरेन्स हैन वी नीड टु मेक श्योर दैट द बिल्डर्स आर रजिस्टर्ड विथ HIA हैन मास्टर त्यो होम बिल्डिङ इन्स्योरेन्स एसोसिएसनहरुसँग छ उनीहरुसँग एप्रोप्रिएट इन्स्योरेन्स छ भोलि त घर बनाइदियो टाट पल्टिन सक्छ नि त त्यस्ता कुराहरु चेक गर्नुपर्छ के त्यसैले अहिले मैले भन्दाखेरि गर्न सकिन्छ कि सकिन्छ तर इट ऑल डिपेन्ड्स अन द कन्ट्र्याक्ट सो बिफोर यु साइन अ कन्ट्र्याक्ट कम एन्ड सी अस द्याट्स गुड र अहिलेको समाजमा एकदमै स्क्यामर्सहरुको धेरै प्रब्लम चलिरहेको छ इन दिस सोशल भनौं न अनलाइन अब एउटा डिजिटल मिडिया छ हैन अनलाइन इमेल्स तपाईको कल्स तपाईको फ्रड स्क्याम्स हैन थुप्रै छ अनि some gets victim as well like भनौं न पुलिसको नाममा इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा या भनौं विभिन्न स्क्यामरहरुको ट्र्यापमा परेर they have been victims so in what ways they can recover the money like first of all we suggest them not to get trapped secondly if they have been trapped in what ways they can recover money it's very hard to recover money पुलिसकोमा गएर या लीगल केसेसहरु गरेर के पनि एकदम गाह्रो छ किन भन्दाखेरि उहाँ जो स्क्यामरहरु यिनीहरु यस्तो कुराहरु चलाउँछन् नि त्यो अस्ट्रेलिया बेस्ड छैनन् के मोस्ट अफ द टाइम अस्ट्रेलिया बेस्ड हुँदैनन् अस्ट्रेलिया बेस्ड नभइसकेपछि अस्ट्रेलियाको ल कानुन उनीहरुलाई लाग्दैन हैन र त्यस्तो भइसकेपछि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर अन दिस है त्यसैले तपाईलाई एटीओ बाट कल आउँछ पुलिसबाट कल आउँछ यस्ता कल आउँछ भने तपाई स्योर हुनुहुन्न भने कल अस कल योर अकाउन्टेन्ट कल तपाईले चिन्नु भएको मान्छेसँग कुरा गर्नुस् हैन मलाई यस्तो यस्तो आयो यस्तो भयो के हो त भनेर एनआरएनए छ हाम्रो नेपाली संस्थाहरु अरु छन् हामी छौं हैन फोन गरेर मलाई यस्तो यस्तो पर्यो के गर्ने होला त भनेर कहिलेकाहीँ हामीले के भन्छ don't worry about it ask with your friends exactly discuss what has happened because sometimes कहिलेकाहीँ आफू एक्लै हिँड्दाखेरि रङ बाटोमा पनि जान सकिन्छ एकदम त्यसैले टक टु समबडी बिफोर यु एक्ट अन इट अनि अर्को कुरा जस्तो तपाईको ट्राफिक फाइन्सहरु देखि लिएर क्यामेराको फाइन्सहरु हैन बिजुली बत्तीका फाइनहरु हुन्छन् र सम पिपल मुभ देयर हाउस without paying or some people change their address or they never pay the fines because they ignore for various reasons so what are the consequences they face in future त्यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ स्पेशली गभर्नमेन्ट फाइन्सहरु छन् भने हैन अब जस्तै तपाईको चाहिँ कोर्टले अर्डर गरेर फाइन छ अथवा ट्राफिक फाइन त्यसो भने आई वुड स्ट्रङली सजेस्ट दैट you do not ignore those है किनकि तपाईको अहिले you can't run away from it sometime हैन तपाईले भोलि घर किन्दै हुनुहुन्छ भोलि के गर्दै क्रेडिटमा त तपाईको आउँछ प्रब्लम हैन कति कुराहरुमा तपाईले फाइन तिर्नु भएन इनफ फाइन तिर्नु भएन भने क्रिमिनल केस हुन सक्छ तपाईलाई हैन तपाईले फाइन तिर्नु भएन तपाई जेल जान सक्नुपर्ने हुन सक्छ हैन त्यसैले and also history तपाईको exactly so you need to make sure that you follow those things हैन र के पनि भने इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ एकचोटी फाइन तिर्नु भएन भने त्यसमा फेरि अर्को इन्ट्रेस्ट लगाएर त्यो धेरै हुन सक्छ के त्यसैले त्यसलाई कहिले पनि इग्नोर नगर्नुस् अब हामीसँग धेरै समय छैन तर म एउटा कुरा एक्जाम्पल दिन सक्छु हैन यहाँको मात्रै हैन इन्टरनेशनल कति मान्छेहरु कुनै देशहरु जानु भएको हुन्छ त्यहाँ क्रेडिट कार्ड हुन्छ के हुन्छ हैन अब घुम्न जानु भयो त्यहाँ क्रेडिट कार्ड लिनु भयो जस्तो भनौं यहाँबाट जस्तो कसैले अब पर्मनेन्टली लिभ गर्दैछ अस्ट्रेलिया भने पनि यहाँको तपाईको आइफोन आइप्याडहरु देखि लिएर बैंक क्रेडिट कार्डहरुको हिस्ट्री तपाईको टन्नै पैसा लिएर क्रेडिट कार्ड घोटेर गएको पनि छन् त्यस्तो होला चाहिँ अब तपाई यहाँ कहिले न कहिले दे विल क्याच अप नो इट विल क्याच अप टु देम and उनीहरुको एक्ज्याक्टली सर्कमस्टेन्सेस फरक हुन सक्छ तर मैले कहिले नसोचेको कुरा भयो भनेर चाहिँ 10-20 वर्षपछि हुन सक्ने चान्स हुन्छ
त्यसैले So always keep your track clean. Exactly. Oh, of course. In terms of that, do the right thing and make sure that there is no credit. म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु like you are a lawyer हैन, you prepare will as well for the people. Yes. Like इच्छा पत्र भन्छ नेपालीमा हैन, like एउटा declarations what gonna happen after my death. Yes. त्यस्तो किसिमको you make a contract and prepare a letter. Yes. So do we need to have this? Yes. Why do we need to have this? Yes. Look, will is a very important document. It might because it decides what happens. After you are gone, in terms of your assets. How they are distributed and so forth. Is it absolutely necessary to have it? Yes. Because why is it necessary? The तपाईले आफूले चाहेको अनुसार चाहिँ आफ्नो propertyहरुलाई distribute गर्न सक्नुहुन्छ हैन. अर्को कुरा के हुन्छ भने हाम्रो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन्छ भन्दा will भएन भने पनि मेरो बुढीले पाइहाल्छ त्यो हैन, पाउन त पाउनुहुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ कोर्ट केसहरुमा हुन्छ, कोर्ट धाउनु पर्ने हुन सक्छ. जुन अहिले विल बनाउन जति खर्च लाग्छ नि त्यो भन्दा अथवा जति झमेला अहिले हुन्छ नि तपाईलाई चाहिँ लयरलाई भेट्ने, कुरा गर्ने, एक्सप्लेन गर्ने अलिकति असजिलो हुन्छ के डिसिजन गर्नलाई, डिस्कस गर्नलाई. So who is taking who will be the owner of my property after me? Yes, exactly. It's not and also how you want to be say goodbye to this world in terms of कसरी मलाई चाहिँ cremation गर्ने कि burial गर्ने कि हैन, कसरी look after गर्ने. Even if we are here and nobody is here, we can prepare a will, is it? Yeah, of course. If you one person and will is like, for one is individual person र आफूले मलाई मेरो डेथ पछि के गर्ने भनेर चाहिँ जुन लेख्नु पर्ने डकुमेन्ट छ त्यसलाई हामी will भन्छौं र त्यो गरेन भने के हुन्छ कोर्ट कचेरा धेरै गर्नुपर्ने सक्ने हुन सक्छ. So if I have a will भनम सपोज भोलि गएर superannuations को या work cover को पैसाहरु हामीले पाउँछ के because of untimely demise. Yes, अनि चाँडो हुन्छ त्यो प्रोसेस एकदमै चाँडो हुन्छ. Will help us to go to the family yes back home or who are here as well. Yes, to appoint a lawyer, to deal with the different banks, to deal with the superannuation company. If you have got a will, it makes your life a lot easier. Can you tell them what's the minimum charge to prepare a will? ल त्यो चाहिँ अब तपाईको एकदमै थोरै पैसादेखि धेरैसम्म हुन्छ हैन, तर म के भन्छु भने एभरेज तपाईको एकजना हुनुहुन्छ, एउटा प्रपर्टी छ, दुईजना छोराछोरी छ, त्यसो भने $300-400 मा हुन्छ. तर मैले एज अ लयर इन टर्म्स अफ स्पेशली स्टुडेन्टहरुको लागि अथवा टेम्पोररी रेजिडेन्टहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको विल बनाउन चाहिँ मैले एकदम सस्तोमा गर्दिन्छु. $100-150 मा पनि हुन सक्छ हैन, किनकि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ पछि. And they can as well, like from the time like after 10 years they can even make a change in the will as well. You can make changes to the will anytime you like. And also good thing is that if you have thought through अब त्यही भएर लयर कोमा गयो भने एकचोटी बनाएको विलले तपाईलाई 50 वर्ष काम गर्न सक्छ के. त्यसैले एकचोटी बनाइसकेपछि you've got it and you've covered it. It's secure with you as a lawyer and to the person as well. Exactly. Normally तपाईले आफै पनि राख्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल, आफ्नो बैंकमा लगेर डिपोजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लयरसँग पनि राख्दिन सक्नुहुन्छ. त्यो आफ्नो चोइस हो कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ, तर बनाउन चाहिँ important. I think we have almost done with all this common practicing issues, what's happening in our community at this time. Future ma feri kura garamla basera ra janda jandai do you have any advice or suggestions to our community and our audience? Yeah, of course. Look, what I want to say is that as a firm, in a personal capacity, I'm trying to educate as much as possible in terms of the laws of Australia, laws of South Australia, and so forth. One thing that we need to do as a community is that we need to have a better understanding. We need seek knowledge. हुन्छ नि के गर्ने त हामीले हैन नेपालमा यस्तो हुन्थ्यो, हामीले यस्तो गर्थ्यौं, मेरो साथीले यस्तो गर्यो, मेरो के रे रिलेटिभले यस्तो गर्नुभयो, मैले पनि त्यही गर्छु भनेर नराख्नुस्. जहिले पनि प्रोफेसनलको एडभाइस लिनुस्. स्पेशली तपाईले घर किन्दै हुनुहुन्छ हैन, अब अथवा ठुलठुला कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ, डिसिजन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको चाहिँ क्रिमिनल म्याटरहरु छन्, कोर्ट जाने कुराहरु छ भने मेरो साथीले यस्तो गरेको थियो, त्यहाँ गयो, मैले सर्ट आउट गरे भन्ने कुराहरु चाहिँ एकदमै मिनिमम गर्नुस्. किनकि प्रोफेसनल को एडभाइस लिनुस् है, त्यो नै सबभन्दा बेस्ट एडभाइस दिन सक्छु म के. गो एन्ड टक टु समबडी इन टर्म्स अफ इफ इट्स रिलेटेड टु मनी, टक टु योर अकाउन्टेन्ट. इफ इट्स रिलेटेड टु लॉ, टक टु अ प्रोफेसनल लॉयर सो दैट यू कैन गेट अ गुड एडभाइस. डोन्ट रिलाय अन जस्ट यस्तो भएको थियो पहिला मैले पनि यस्तो गर्दा के होला भन्ने कुराहरुले चाहिँ तपाईलाई पछि धेरै नै समस्या दिन सक्छ.
Thank you, Motiji, and it is our pleasure to have you here. No, thank you very much as well. And, I would like to wish everybody happy Vijaya Dasami as well. And thank you for inviting me. It's my privilege. Thank you. र अन्त्यमा जाँदा जाँदै म भन्न चाहन्छु every society has positive and negative sides र समाज बढ्दै जाँदाखेरि समस्याहरू पनि बढ्दै जान्छ र समस्याहरूलाई जस्तो समाधान गर्नको लागि लिगल केसेसहरू कोर्ट्सहरूको लागि हाम्रो मोतीजीहरू जस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ to assist you in the time to come. So I personally request you all to be peaceful, helpful and loving so that you don't get trouble in future in any of these issues. And let's follow the laws, rules and regulations and be abide with it. And let's enjoy this life, and life is precious. Jada jadai, I want to wish you as well on this auspicious occasions of Baradasai and Deepawali. Enjoy, love, light and peace. Om Namah Shivaya. Thank you.